غزہ میں 2 سال تک فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد آخرکار امن معاہدہ ہو چکا ہے۔ This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? جنگ بندی نہیں ہوئی بلکہ نسل کشی رکی ہے، کیونکہ جنگ کے اندر دونوں طرف کی فوجیں لڑنے کے لیے آیا کرتی ہیں، جبکہ نسل کشی کے اندر ایک سائیڈ کے ناطے لوگوں کو باندھ کر مارا جاتا ہے۔ خیر، اس سو کالڈ معاہدے کے بعد بظاہر تو اسرائیلی حملے کچھ ٹائم کے لیے رک چکے ہیں اور کئی علاقوں سے اسرائیلی فورسز آہستہ آہستہ نکل بھی رہی ہیں۔ حماس نے کئی اہم علاقوں کا کنٹرول بھی عارضی طور پر سنبھال لیا ہے اور مقامی لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، جس کے بہت جذباتی مناظر سوشل میڈیا ویڈیوز کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ After months of the relentless bombardment, destruction and displacement, calm is finally returned to the Gaza Strip. As you can see, thousands of displaced Palestinians are returning to the northern Gaza. اب یہ معاہدہ دراصل ہے کیا اور کہتا کیا ہے؟ اس کے 20 پوائنٹس ہیں، جو ظاہر ہے کہ سب کے سب اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا پاسبل نہیں ہے، لہٰذا ہم صرف اہم پوائنٹس کی اور اہم شرطوں کی بات کریں گے، جنہیں پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری مسلم دنیا کو کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی امن معاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک طرفہ جیت کا اعلان ہے، جو عارضی طور پر اسرائیل نے پوری دنیا سے آنے والے پریشر، سوشل بائیکاٹ، بزنس بائیکاٹ اور اپنے نیریٹو فیلئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے، تاکہ پھر سے پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ سے غزہ پر حملہ کر سکے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ خبر دیکھ لیں جو کہ اس امن معاہدے کے بعد کی ہے کہ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو کسی صورت نہیں بننے دیں گے، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کس وعدے کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ گریٹر اسرائیل کے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہ جگہ خود ہمیں خدا نے دی ہے، جس کو کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کی نفی کر دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں، فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، یہ جگہ ہماری ہے، فلسطینیوں کو خود مختاری نہیں دی جائے گی۔ نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں متنازع آباد کاری منصوبے پر باقاعدہ دستخط کر دیے، ہزاروں نئے گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ منصوبے پر عمل سے مغربی کنارے کو مشرقی یروشلم سے مکمل طور پر کاٹ دے گا۔ اب دوسری طرف حماس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یو کانٹ ٹرسٹ ڈیول، یعنی آپ شیطان پر بھروسہ کبھی نہیں کر سکتے، اس کی فطرت کے اندر ہے دھوکہ دینا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ان شرطوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں اور میں آپ کو ان سو کالڈ پولیٹیشنز کی حقیقت اور منافقت کو اشکار کروں، جو کہ دن رات اس معاہدے پر بغلیں بجا رہے ہیں، جو کہ اندر سے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، فلسطینیوں کے خون کا سودا کر چکے ہیں، بس ان کا اعلان کرنا باقی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس بار بھی فلسطینی نہیں کر رہے، بلکہ اس معاہدے کے ذریعے اس بار بھی اسرائیل اور امریکہ نے طے کیا ہے۔ انہوں نے یہ 20 شرطیں لکھ کر حماس کو پریشرائز کیا ہے کہ ان کو مانو ورنہ سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اب اچانک سے اس معاہدے کے اعلان کرنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک تو میں نے اوپر بیان کیا کہ اسرائیل سے پریشر ہینڈل نہیں ہو رہا، سفارتی طور پر وہ اکیلا ہو گیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ امریکہ جس کی حکومت اسرائیل کی سب سے بڑی پپٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پر پوری دنیا سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ہر روز کہیں نہ کہیں پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، ساؤتھ امریکہ، یورپ سب ایک ہو چکے ہیں اس کے خلاف اور اس کا سفارتی اور بزنس بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ اور اس کی وجہ وہاں کے پولیٹیشین نہیں ہے بلکہ وہاں کی عوام ہے، کیونکہ صحیح معنوں کے اندر وہاں پر جمہوریت عوام ہی رکھتی ہے۔ اور دوسری وجہ کہ اب غزہ کے اندر مزید کچھ تباہ کرنے کو بچا ہی نہیں ہے سوائے کچھ بچے کچے لوگوں کے، تو اب وہ کس چیز پر بمباری کریں؟ کیا خالی کھنڈرات پر؟ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس جنگ نے اسرائیل کی مالی طور پر کمر توڑ دی ہے، کیونکہ امریکن ٹیکس پیئر بھی ٹرمپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ اسرائیل کو ہتھیار خرید کر دینے کے اندر کیوں برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے نہاتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ حماس کو روک تو چکے ہیں لیکن ختم نہیں کر پائے۔ جیسا کہ امریکہ 20 سال کے بعد افغانستان سے ناکام لوٹا، ہر چیز بمباری کر کے تباہ کر دی، لیکن طالبان آج بھی وہاں پر حکومت قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اسرائیل صرف وقتی طور پر مزید تباہی کے لیے قدم پیچھے کھینچ رہا ہے، کیونکہ یہ گریٹر اسرائیل بنانے تک آرام سے نہیں بیٹھنے والا۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کی طرف۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایگریمنٹ کے اندر کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ اسرائیل کی گارنٹی اس معاہدے کے لیے کون لے رہا ہے۔ آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جنگ بندی توڑنا، ایگریمنٹ کو توڑنا اس کے لیے تو روز کی بات ہے، پر اس ایگریمنٹ کے اندر اسرائیل کی گارنٹی نہیں دی گئی، بلکہ ہر طرف سے فلسطین کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو امریکہ اور اسرائیل کے آگے پھینک دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ نے حال ہی میں اپنے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا نام بدل کر اس کا نام ڈپارٹمنٹ آف وار رکھ دیا ہے، یعنی اس نے آخرکار حقیقت تسلیم کر لی ہے کہ برٹش دور کے اندر جیسے ہر جنگ اور جھگڑے کے پیچھے برطانیہ تھا، تو آج کے ٹائم کے اندر ہر جنگ کے پیچھے امریکہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہودی اثر و رسوخ ہے، ان کی کمپنیز ہیں، اور دوسرا اس جنگ کی وجہ سے اسلحہ بیچ کر اور باقی بہت ساری انڈسٹری امریکہ کی چلتی ہے،
सो डिफेंस की बजाय वॉर करवाना इनकी मजबूरी है, चाहे ये ऊपर से जितना मर्जी अमन पसंदी का भाषण देते रहें। अब आते हैं इन 20 पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि गजा टेरर फ्री जोन हो जाएगा और इसके आसपास के हमसायों पर कोई हमला नहीं करेगा। पर मसला ये है कि इस पॉइंट के अंदर ये मेंशन नहीं है कि अगर खुद इसराइल ने पहले हमला किया तो इसके बाद क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि गजा को फिर से डेवलप किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कौन डेवलप करेगा, कैसे करेगा, किसके लिए करेगा। क्या ट्रंप के लिए डेवलप किया जाएगा, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रंप्स गजा लिख कर AI वीडियोस भी शेयर कर चुके हैं और गजा को सिर्फ एक कीमती रियल एस्टेट के तौर पर देखता है। अब इसका मतलब ये है कि ये भी इनडायरेक्टली कब्जे की बात हो रही है, लेकिन लीगल तरीके से बिना जंग के। आप जरा खुद सोच कर देखें कि कौन डिसाइड करेगा कि एक जगह पर कोई मस्जिद बनानी चाहिए या फिर कोई डांस क्लब या फिर कसिनो। और सबसे बढ़कर के इसके अंदर फ़लस्तीनियों की राय कहाँ पर है, उनको तो फिर से उसी गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आगे चलें। दोनों पार्टीज अगर इस एग्रीमेंट को मानती हैं तो ये वॉर फौरन से ख़त्म हो जाएगी और इसराइली फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन की तरफ वापस जाएंगी। अब मेरा दोबारा से ये सवाल है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जब ये वापस चली जाएंगी तो जब दिल किया दोबारा से वापस नहीं आएंगी। कौन ये बात मेक श्योर करेगा, इस पॉइंट के अंदर ये कहीं पर भी नहीं लिखा। इसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है कि इसराइल के जो कैदी हमास के पास मौजूद हैं वो फौरन से रिलीज़ किए जाएंगे। यानी आप सोचें कि हमास के पास सिर्फ एक ही अपर हैंड था जो कि इसराइल को प्रेशराइज कर सकता था, वो भी इससे ले लिया गया है। यही पॉइंट मजीद कहता है कि 225 सजाए मौत के कैदी और 1700 कैदी गजा के, जो कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने कब्जे में लिए, जिसके अंदर औरतें बच्चे सब शामिल हैं, उनको इसराइल वापस करेगा। और अगर हमास ने एक भी इसराइली कैदी को मरा हुआ दिया तो इसके बदले गजा के 15 कैदियों को इसराइल मार कर देगा। अब अगर आपको लगता है कि हमास के लिए ये प्लस पॉइंट है तो आपको इनकी मकारी का अभी तक अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसराइल जिन कैदियों को रिहा करेगा इनको कुछ अरसे के बाद फिर से उठा लेगा, क्योंकि इसको कोई रुकने वाला नहीं। अब आगे चलें। हमास को अपना तमाम असला छोड़ना होगा और अगर इनमें से कोई गजा को छोड़कर जाना चाहे तो इसराइल इसको सेफ रास्ता देगा। आई मीन इमेजिन दिस कि जिनका घर है उनको कहा जा रहा है कि अगर आप घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो ये रहा रास्ता। आगे चलें तो अगले पॉइंट के अंदर ये मेंशन है कि गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ किया जाएगा, जो कि पोर्ट पर पड़ी सड़ रही है। गजा के अंदर पानी, बिजली और सीवरेज के निज़ाम को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, बस हवा में बातें। अगला मजाक सुने कि गजा को चलाने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिशियन और गजा के क्वालिफाइड लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको लीड करेगा ट्रंप। यानी ट्रंप जैसा कहेगा नीचे बिल्कुल वैसा ही होगा। मतलब वही बात है कि बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया। और ट्रंप के नीचे इस तमाम चीज़ को देखेगा टोनी ब्लेयर, जो कि मशहूर बरतानवी पॉलिटिशियन और फॉर्मर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। और ये वो बंदा है जो कि इराक के अंदर अमेरिका के हमले का सबसे बड़ा हामी था। आई मीन ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने गजा के लोगों का। ये फैसला फ़लस्तीनी क्यों नहीं कर सकते कि इनको कौन सा लीडर चाहिए, या यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जाते हैं। इन तमाम पॉइंट्स के अंदर मसले का हल कहाँ पर है, क्योंकि पहले भी फ़लस्तीनियों का यही दुख था कि हमारे कोई हकूक नहीं है, हमको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, हमारी राय का एहतराम नहीं होता। और इस मुआहदे के जरिए दोबारा से वही कुछ किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों को इतनी जाने देने का क्या फ़ायदा हुआ जब यही सब कुछ दोबारा से होना था। तो अगला पॉइंट कि ट्रंप गजा को दोबारा से नए मंसूबे के तहत डेवलप करेगा और इसको रियल स्टेट की तरह बेच भी सकता है। यानी फिर वही कि फ़लस्तीनी फिर से वैसे ही गुलाम होंगे जैसा कि आज हैं। अब आपको अंदर की बात बताऊं कि ट्रंप को गजा को डेवलप करने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद नेचुरल गैसेस, इसराइली बेन गुरियान नहर और कीमती मिनरल्स दरअसल इसकी वजह हैं, जो कि गजा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं। अब पहले तो ये मिलिट्री के ज़रिए इस इलाके को खाली करवाना चाहते थे, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि फ़लस्तीनी किसी भी सूरत अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो अब ये मजबूर होकर इस मुआहदे के ज़रिए कानूनी तौर पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि हमास ने जो कुछ भी अपने डिफेंस के लिए बनाया था, यानी बड़ी बड़ी टनल्स और अपने डिफेंस के तमाम निज़ाम, वो सब कुछ ख़त्म करेगा। मतलब फिर से वही बकवास कि कल को अगर इसराइल एक बार फिर से बिना बताए हमला कर दे तो फ़लस्तीनियों के पास हमास तक कभी सहारा ना हो, सीधा जाकर वो हर चीज़ को बस कब्जा ले के कर लो अब जो करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई इसका मुकाबला करने के लिए नहीं आएगा जब तक अमेरिका इसके पीछे खड़ा है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि गजा के आसपास हमसाए यानी मिस्र, जॉर्डन, सऊदीया, कतर वगैरह हमास की गारंटी लेंगे कि दोबारा से यहाँ पर इसराइल पर हमला कभी नहीं होगा। अब फिर बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि इसराइल की गारंटी कौन लेगा। आगे कहते हैं कि अरब और इंटरनेशनल पार्टीज़ की मदद से एक फोर्स ISF के नाम से जो गजा के अंदर तैनात होगी और यकीन दहानी करवाएगी कि दोबारा गजा के आसपास के इलाकों खसूसन इसराइल पर कोई हमला नहीं होगा और ना ही कोई हथियार अंदर आ सकेंगे।
मतलब इसका साफ मतलब ये है कि इसराइल अब ये डिसाइड करेगा कि गजा के अंदर क्या चीज़ जाएगी और क्या नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्या बदला है जो कि पहले गैर कानूनी तौर पर नहीं हो रहा था। अभी इससे आगे इससे भी बढ़कर मजाक लिखा है कि हम अभी भी फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, मतलब ये हमारे गुलाम ही रहेंगे। अब जाहिर है कि इसके बाद बिल्कुल साफ है कि इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, बस हमास को सरेंडर करने के लिए ज़बरदस्ती तौर पर यह थमा दिया गया है। और वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो भी इसराइल की तरह थोड़ा सा टाइम मिलने पर खुद को ज़्यादा मजबूत करेंगे उस एक्सपीरियंस से जो उन्होंने इस लड़ाई के अंदर सीखा। पर सबसे ज़्यादा इंतहाई अफसोस का मकाम यह है कि अरब मुल्कों UAE, कतर, सऊदीया, इजिप्ट, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने इस मंसूबे को सपोर्ट किया है। और पाकिस्तानी मीडिया पर तो मौलवी हजरात इस मुआहदे के बाकायदा फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, यानी कितने बेशरम लोग हैं ये, या तो ये बिल्कुल जाहिल हैं या फिर मुनाफिक। अब इस मुआहदे की सिर्फ एक अच्छी खबर है कि गजा के लोगों को कुछ टाइम के लिए सुख का सांस मिलेगा, वहाँ पर होने वाली बमबारी से बचकर कुछ वक्त के लिए वो सुकून से सो पाएंगे। और इससे बढ़कर इस ट्रंप मुआहदे के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपकी तमाम कन्फ्यूजन इसको लेकर दूर हो गई होगी कि मीडिया पर जो बार बार ट्रंप मुआहदा चल रहा है इसका असल मतलब दरअसल क्या है, जो मीडिया आपको चाह कर भी नहीं बता सकता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।